دنیا دیکھے گی 1,00,000 انسانوں کے ساتھ نکل رہا ہو. انقلاب نہیں جا سکتا, وہ ہمارے خون کے قطرے قطرے میں ہے. یہ یک طرفہ دہشت گردی تھی, حکومت پنجاب اور حکومت پاکستان نے کروایا تھا. باوردی پولیس کے لوگ قتل عام کر رہے تھے. 17 جون کے دھرنے سے ان کی حکومت جائے گی یا نہیں جائے گی, یہ میرا کنسرن نہیں. ان کی اپنی موت ان کے ہاتھوں واقع ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. 2 سال قبل عوامی تحریک کے سربراہ جناب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لاہور سے نظام کی تبدیلی کا نعرہ لگا کر اسلام آباد پہنچے. ایک طویل دھرنا دیا گیا اور وہ دھرنا بغیر کسی نتیجے کے ختم کر دیا گیا. اس دھرنے سے پہلے 17 جون 2014 کو ماڈل ٹاؤن میں پنجاب پولیس اور عوامی تحریک کے کارکنان کے درمیان لڑائی ہوئی. اس لڑائی میں عوامی تحریک کے 14 کارکنان شہید ہو گئے. ان 14 کارکنان کی شہادت پر یہ دھرنا دیا گیا اور آج 2 سال بعد ڈاکٹر طاہر القادری دوبارہ وطن واپس پہنچ چکے ہیں. آج پنجاب حکومت نے صوبائی وزیر قانون رانا ثناء اللہ نے بڑی طویل پریس کانفرنس کی اور وہ تمام حقائق سامنے رکھے. رانا ثناء اللہ کے مطابق عوامی تحریک کے سربراہ دوبارہ انتشار پھیلانے پاکستان آئے ہیں. اسی ٹاپک پر آج ہم بات کریں گے. اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عوامی تحریک کے رہنما ساجد بھٹی صاحب, پاکستان مسلم لیگ کے رہنما رانا ارشد اور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جمشید چیمہ صاحب. تینوں مہمانوں کا بہت شکریہ. بھٹی صاحب, دوبارہ طاہر القادری صاحب وطن واپس پہنچے ہیں, ایک اور انقلاب آئے گا, پھر دھرنا دیا جائے گا, کیا آگے ہونے جا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. زین بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے پاکستان عوامی تحریک کا موقف بیان کرنے کا موقع فراہم کیا. 17 جون پاکستان کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جس میں ریاستی دہشت گردی کرتے ہوئے نہتے لوگوں پر گولیاں برسائی گئیں, جس میں 14 ہمارے کارکنان شہید ہوئے, جس میں خواتین بھی شامل تھی, اور 100 سے زائد لوگوں کو گولیاں مار کر ان کو زخمی کیا گیا اور چھلنی کیا گیا. اور ہمارا بیسک سوال یہ ہے کہ ان زخمیوں اور ان شہیدوں کا قصور کیا تھا, ان کی ڈیمانڈ کیا تھی, ان کا مطالبہ کیا تھا. وہ پاکستان کے غریب عوام کے حقوق کے لیے نکلے تھے. وہ نظام جو 60 سال سے ان کے حقوق کو پامال کر رہا تھا, ایک خاص طبقہ اور ایک مافیا اس ملک کے اوپر قابض تھا, ان پسے ہوئے عوام کو ان کے حقوق دلانے کے لیے اگر مطالبہ کرنا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس میں نہتے لوگوں کو شہید کر دیا جائے, تو یہ جرم تو انشاءاللہ پاکستان عوامی تحریک 100 بار کرے گی. بالکل ٹھیک ہے. لیکن ہمارا سوال یہ ہے کہ کہاں ہے ریاست, کہاں ہے قانون؟ کیا اب پاکستان میں یہ ایزیوم کر لیا جائے کہ پولیس کی وردی میں کوئی قتل کرے اور اس کی سرپرستی اور منصوبہ بندی اگر حکمران کریں تو ان کو کھلی چھٹی ہوگی؟ یہ نظام, اس کو پاکستان عوامی تحریک نے نہ کبھی قبول کیا ہے نہ کبھی قبول کریں گے, اور انشاءاللہ لیکن ہر مظلوم کی آواز بھٹی بن کر ہم انشاءاللہ صاحب جو انقلاب مارچ تھا وہ اسی بنیاد پر رکھا گیا کہ 14 لوگوں کو شہید کر دیا گیا. 2 مہینے اسلام آباد میں دھرنا دیا گیا اور وہ دھرنا ایک دم ختم کر دیا گیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے ہم نے دیکھا, تمام ٹی وی چینلز نے دکھایا کہ کفن بھی دکھائے اور یہ نعرے لگائے گئے کہ واپس نہیں آیا جائے گا جب تک نظام کی تبدیلی نہیں ہوتی. اس دفعہ کیا ہونے جا رہا ہے یہ میں آپ سے پوچھوں گا. جمشید اقبال چیمہ صاحب, تحریک انصاف پھر سیاسی کزن بنے گی اس دفعہ؟ لیکن پہلی بات تو یہ کہ آپ نے جو بات کی ہے نا کہ لڑائی ہوئی تحریک اپنا عوامی تحریک کے لوگوں کی اور مسلم لیگ نون کی, یہ بات غلط ہے. نہیں, میں نے پنجاب پولیس کی پنجاب پولیس کی گالیں. بیسک جو بات ہے, میں سمجھتا ہوں ہم بچپن میں اسٹوڈنٹ لیڈرشپ میں اسٹوڈنٹ بات کرتے تھے تو لوگ نا استارے کے طور پر جو ظلم کی مطلب ایکسٹریم تھی, وہ جنرل ڈار کو, جلیانوالہ باغ کو, وہاں سے بات اسپیچ نارمل اسٹوڈنٹ لیڈر وہاں سے شروع کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں جنرل ڈار کے بعد, یہ جلیانوالہ کے بعد برے صغیر میں سب سے زیادہ ریاستی ظلم جو ہوا وہ ماڈل ٹاؤن میں ہوا. اچھا. اور ہاں, اگر آپ کے پاس اس سے کوئی علاوہ کوئی نمبر ہو یا رانا صاحب کے پاس اس کے علاوہ کوئی نمبر ہو تو مجھے ضرور بتائیں. بالکل صحیح. کہ جہاں 100 بندوں کو گولی لگے اور 14 بندے جو ہے شہید ہو جائے. اگر ریاست نے جنرل ڈار کے بعد کبھی کہیں کیا ہو تو میری تاریخ ضرور درست کر دیں تاکہ میں بھی تاریخ کا اسٹوڈنٹ ہوں, مجھے پتہ لگ جائے کہ ریاست نے کبھی اتنے لوگوں کو مارا ہے. ہاں,
सो मैं समझता हूँ कि ये जो जमहूरी हिस्ट्री है पाकिस्तान की, जमहूरी हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा जुल्म हुआ, और उस जुल्म के बाद रियासत जो है इंसाफ के रास्ते में रुकावट बन के खड़ी हो गई, और रियासत ने आज तक कोई बिल्ली का बच्चा पकड़ के तो उसको को टांग दिया होगा, जनाब ये इसने कत्ल किया था, लिहाजा हमने इसको सजा दे दी है, और अवाम जो कम अज़ कम उनके हामी हैं उनको पता लग जाए, वो कहीं ना कहीं बात करने के काबिल हो जाए कि जी हाँ वाकई इंसाफ हो गया था। सो आज तक जब इंसाफ नहीं हुआ तो बात ये नहीं है कि ताहिरुल कादरी साहब में, बात ये नहीं है कि PAT है, पाकिस्तान अवामी तहरीक है, बात है इंसाफ की। बात है कि इतने लोगों को रियासत ने मारा, और रियासत पे खुद इल्ज़ाम है, रियासत के करता धरता जो है उन पे खुद इल्ज़ाम है, जिनका काम था कानून नाफिज करना, उन्होंने जब काम कर दिया ये कत्लो गारत की, तो उसका अगर इंसाफ नहीं हुआ तो वो कोई भी हो हम उसके साथ जरूर जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, हम उसके साथ जरूर खड़े होंगे। बिल्कुल ठीक है, और इंसाफ जरूर मांगेंगे, जितनी कुव्वत है उतनी कुव्वत से ही मांगेंगे, इंसाफ मांगेंगे। जब कानून के रखवाले राना अरशद साहब ये हरकत करेंगे तो फिर इंसाफ कैसे फराहम होगा? और 2 साल गुजर चुके हैं, अभी तक जिसने भी ये किया, जिस पुलिस वाले ने, जिस हुकूमती शख्स ने ये किया, किसी एक शख्स को 2 साल बाद भी सजा नहीं हुई। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी अवस्था मैं आपका मशकूर हूँ, और भट्टी साहब और चीमा साहब ने बड़ा अच्छा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मैं सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा, ना तो रियासती दहशतगर्दी हुई थी, ना की जा सकती है, और ना ही हिस्ट्री में कभी हम सोच सकते हैं। हम गुनाह कबीरा समझते हैं इसको, और मैं समझता हूँ कि एक मुसलमान को किसी सूरत ना ज़ेब देता है, ना हमारी शरीयत इजाज़त देती है, और ना ही कभी हमने लाशों पर सियासत की है। एक अफसोसनाक वाक़या था जो मॉडल टाउन का हुआ, उस पर पहले दिन भी हमने अफसोस किया था। सर अफसोस किया था, मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा हूँ 2 साल बाद जिन्होंने भी ये किया उनको सजा क्या दी? मैं उसी तरफ आ रहा हूँ, सजा नहीं। ये रात को 1:15 बजे वाक़या शुरू हुआ था, और ये जब आपका मीडिया मौजूद था, जब वहाँ पर रोड़ों की बारिश होती है, ईंटों की बारिश होती है, डंडे बरसाए जाते हैं, जब ऑन ड्यूटी मुलाजमीन जख्मी होते हैं, तो सुबह जब दिन चढ़ता है तो इसी ज़िले का DCO और DIG वहाँ पर जाकर मुज़ाकरात करते हैं, और मुज़ाकरात उस वक्त ही किए जाते हैं जब कोई मसला हो या दोनों पार्टियों किसी चीज पर एग्री हों। बिल्कुल सही। और जब बातचीत हुई 8 साढ़े 8 बजे मुज़ाकरात हुए, तो सो एंड सो मैं समझता हूं कि वहां पर जो एक ऐसी एक साजिश हुई कि फौरी तौर पर जब फायरिंग की आवाज आई तो 2 पुलिस वाले जख्मी हुए, और जब फायरिंग की गई आपका मीडिया मौजूद था। आज वो फायरिंग करने वाले तमाम पुलिस के मुलाजमीन जो हैं वो गिरफ्तार हैं। उस थाने का SHO, वहां जो 7-8 मुलाजमीन थे, और पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक उनकी जिम्नियां लिखकर उनको गुनाहगार डिक्लेयर करके असले की रिकवरी की जा चुकी है। अब हम उम्मीद करते हैं कि अदालतों को फौरी तौर पर इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए जो गुनाहगार मुलजम थे, वो मुजरिम बन चुके हैं, उनको सजाए मौत होनी चाहिए। और ये एक अफसोसनाक वाकया था, पहले दिन भी हमने अफसोस किया था, आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। और मेरे भाई चीमा साहब ने बताया कि अगर कोई वाकया हुआ हो, मैं समझता हूं कि यह भी एक अफसोसनाक वाकया है। और 12 मई 2007 का भी एक वाकया हुआ था कराची एयरपोर्ट पर, जब 48 लाशें गिरी थी, 48 लाशें गिरी थी। और जी रियासत आपकी हुकूमत है, आप अफसोस ना बात कर लें, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। उस दिन परवेज मुशर्रफ, परवेज इलाही रावलपिंडी इस्लामाबाद में जलसे कर रहे थे और मुक्के लहरा रहे थे, और उस वक्त सब इत्तेहादी थे। बिल्कुल सही है। और उस वक्त बिल्कुल ठीक है, उस वक्त की गवर्नमेंट में इमरान खान साहब भी कौमी असम्बली के मेंबर थे। साजिद भट्टी साहब, अदालत ने इंसाफ दिया, अदालत की रिपोर्ट क्यों अवामी तहरीक ने JIT को पहले दिन से मुस्तरद कर दिया? क्या वजह थी? क्यों डॉक्टर साहब को इस JIT पर यकीन नहीं था? पहले तो मैं कुछ गुजारिशात करना चाहूँगा। जो कुछ बात की है राना साहब ने, वो हक़ायक़ पर मबनी नहीं है। पहली बात तो यह कि अगर वहाँ से बैरियर हटाना मकसूद हो तो रात 1:15 बजे पुलिस का आने का कोई जवाज़ नहीं बनता, और मुज़ाकरात करने हो तो डे लाइट में भी आकर बात की जा सकती है। 2 कदम पे हमारा सेक्रेटेरिएट है, वहाँ पर हमारे नाज़िम आला साहब और पूरी एग्जीक्यूटिव वहाँ बैठी हुई है। दूसरी बात, जब बैरियर हटाने हो तो बैरियर हटाने के लिए
6 अजला की पुलिस को नहीं बुलाया जाता, बैरियर हटाने के लिए IG DIG जो है वो मौके पर मौजूद नहीं होता, वो नहीं करता, बल्कि LDA के मुलाजमीन और कॉरपोरेशन के मुलाजमीन आकर करते हैं। बिल्कुल सही। असल में ये सारा कुछ एक प्री प्लान था, और इसमें आपको पता है मीडिया पर ओपन हो चुका है, राना सनाउल्लाह साहब कई बार इस चीज़ को तस्लीम कर चुके हैं कि 17 से पहले 15 तारीख की रात को एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग में ये प्लान बनाया गया, और प्लान बनाने का पस मंजर ये था, जो इनके वज़रा मुख्तलिफ TV चैनल्स के ऊपर कह चुके थे कि हम डॉक्टर ताहिरुल कादरी को सबक सिखाएंगे और हम शिद्दत से उनका इंतजार कर रहे हैं, वो सबक सिखाने की धमकियों को अमली जामा पहनाया गया। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात यह है कि आप ये बताएं कि जब आपके ऊपर गोलियां बरसाई जा रही हो, जब आपके ऊपर आंसू गैस बरस की जा रही हो, क्या सिविल सोसाइटी आगे से मुजाहमत के लिए पत्थर भी नहीं फेंक सकती? अगर पत्थर फेंकना जुर्म है तो मुझे बताया जाए कि फिर आजाद जो कश्मीरी मुजाहिदीन जो सिविलियन जो मुजाहमत करते हैं पत्थर के साथ, गुलेल के साथ, क्या आप उसको फिर नाजायज करार देते हैं? बिल्कुल सही। जो फलस्तीन के लोग करते हैं और टैंकों के सामने पत्थर के साथ, जमहूरी एक तरीका और ये उनका राइट है। बिल्कुल ठीक है। दूसरी मैं एक और बात, एक सिर्फ आपने जो सवाल किया अदालतों का मैटर, हमने पहले दिन कह दिया था और हम उस पर कायम हैं। JIT की तश्कील ही गैर कानूनी थी। दुनिया का असूल है कि जो फरीक मुतासिर होता है उसकी इत्मीनान पर मबनी जो है वो जुडिशल कमीशन और इन्वेस्टिगेशन होती है। हमने पहले दिन कहा कि हमें वो इन्वेस्टिगेशन टीम कबूल है जिसमें जो है वो कम अज कम पंजाब पुलिस के नुमाइंदे मौजूद ना हो, और जिसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसीज के नुमाइंदे मौजूद हों। जबरन हमारे ऊपर जो है वही कातिल जिन्होंने हमारे ऊपर गोलियां बरसाई, उन्हीं के ऊपर मुश्तमिल जो है वो JIT बना दी गई, और हमने समझते हैं कि अब कातिलों के सामने मकतूल जाकर अपना इंसाफ मांगेंगे तो ये तो यूं ही हुआ ना कि जैसे डाकू के पास जाकर अपना माल मांगना, तो उससे तो मुमकिन नहीं। आखिरी बात सिर्फ इस पर मैं करना चाहूंगा, इन्होंने कहा जी कि 9 पुलिस वाले गिरफ्तार हैं। 9 पुलिस वालों को और गुल्लू भट्ट को सिर्फ कुर्बानी का बकरा बनाया गया है दुनिया को दिखाने के लिए। बिल्कुल ठीक। हमारी FIR के अंदर 132 मुल्जमान नामजद हैं, जिसमें वजीर आला नामजद हैं, जिसमें वजीर कानून नामजद है, जिसमें वजीर दाखिला नामजद है, जिसमें IG और DIG नामजद हैं। हमें तो वो कारिंदे चाहिए, और सिंपल सी बात है 2 साल में आज तक ये नहीं पता चल सका कि गोली चलाने का आर्डर किसने दिया था। 2 साल पहले अवामी तहरीक ने धरना दिया था, 2 साल गुजरे, दोबारा अवामी तहरीक मुतहरिक होगी। बाद लोगों का ये भी ख्याल है कि इस इशू पर अब सियासत की जा रही है, क्या समझते हैं आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये जो ना जो 14 बंदे जब शहीद हो जाएं, फिर आपके 100 बंदे ज़ख्मी हो जाएं, और उससे पहले आपने अनाउंस किया हो कि हमने एहतजाज करना है, और एहतजाज अभी आपने करना हो, आप लेके जाना हो, और आपके साथ ये हादसा हो जाए, उसके बाद मैं समझता हूँ कि नंबर 1 जो इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है वो तो है रियासत की। बिल्कुल। उसके बाद नंबर 2 जो जिम्मेदारी है वो ताहिरुल कादरी साहब की है। ताहिरुल कादरी साहब के लिए मैं समझता हूँ कि अब सारी असाइनमेंट्स जो हैं इंटरनेशनल हैं, तबलीग की हैं, कोई जो कुछ भी इस्लाह दीन की हैं, कनाडा में हैं, लंदन में हैं, लेकिन सर उनकी जमात ने भी तो पीछे कुछ मैं समझता हूँ कि वो खत्म हो जानी चाहिए। अच्छा, उन्हें इंसाफ के लिए खड़े होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। ये तरीका नहीं है कि लोगों के बच्चे मरवा के आप कहीं चले जाएं, आपको और चीज़ें याद आ जाएं। सो मैं समझता हूँ कि उन्होंने उस वक्त एफर्ट की, बड़ी सीरियस एफर्ट की, लेकिन ताहिरुल कादरी साहब उस वक्त तक अपनी रिस्पेक्ट को रिस्टोर नहीं कर सकते जब तक वो अपनी आखिरी हद तक ना जाएं इंसाफ लेने के लिए। बिल्कुल सही है। और सिविल सोसाइटी की भी यही जिम्मेदारी है, हमारी बीइंग पॉलिटिकल वर्कर हमारी भी ये जिम्मेदारी है। ये हो नहीं सकता कि आज की जदीद जमहूरी दौर जो है इसमें अदालत, इसमें हुकूमत, इसमें बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कुछ भी ना करें, और 40 बंदों का दिन दिहाड़े कैमरों के सामने 14 बंदों का कत्ल, 100 बंदों का जख्मी होना, बिल्कुल सही, सारा कुछ दफन हो जाए। ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल ठीक। इतना बड़ा हाजमा, इतना बड़ा जुर्म जो है वो दफन हो जाए। कहते हैं कत्ल कभी दफन, लाश कभी दफन नहीं होती, लाश ने निकलना होता है। वो 14 लाशें, 100 जख्मी दिन के सामने, कैमरों के सामने अगर चले जाएं, तो मैं समझता हूं कि ताहिरुल कादरी साहब को ये 2 साल जो गए हैं, मैं समझता ये भी नहीं जाने चाहिए थे। बिल्कुल सही, खड़े होना चाहिए थे मैदान में। इससे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है क्या? बिल्कुल ठीक है। साजिद भट्टी साहब, आज अगर आए हैं इसमें मैं कहना चाह रहा हूँ बिल्कुल कि ये किसी साजिश से रिलेट ना करें। नहीं, ये इस पर करें। हम साजिद भट्टी साहब से ये पूछना चाह रहे हैं कि बाद लोग ये सवाल कर रहे हैं कि डॉक्टर साहब ने 2 महीने का धरना दिया और उसके बाद वो वापस चले गए कनाडा। सिर्फ इस बात को रिलेट करें कि डॉक्टर साहब को क्या जाना चाहिए था? अगर उन्होंने एक तहरीक चलाई है निज़ाम की तब्दीली की और फिर उनके 14 कारकुनान शहीद हो गए, फिर क्यों वापस गए? इधर रहते, लड़ते। मैं इसका अर्ज कर देता हूँ। पहले तो ये बात है कि जो साथी चीमा साहब ने कहा है, या तो ये बात इस्टेब्लिश कर दें कि इस मुल्क के अंदर इंसाफ लेने के लिए धरना ज़रूरी है,
اس ملک میں انصاف لینے کے لیے سڑکوں پر آنا ضروری ہے, اس ملک میں احتجاج کرنا ضروری ہے, سردی گرمی میں ماؤں بہنوں کے ساتھ آ کر احتجاج میں شریک ہونا ضروری ہے, تو پھر بتایا جائے کہ ادارے کس مرض کی دوا ہیں, عدالتیں کس مرض کی دوا ہیں. سر عدالت پہ آپ نے تو جی آئی ٹی رپورٹ پر یقین نہیں نہ کیا, آپ نے کہا ہم تو مانتے نہیں ہیں جی آئی ٹی رپورٹ. میں اس کا بھی جواب دیتا ہوں. فیصلہ عدالتوں نے کرنا ہے. ہمارے عدالتی نظام میں اس پورے کیس میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب ہماری نگرانی اور سرپرستی کر رہے ہیں. اس کیس کے مدعی جواد حامد صاحب ہیں, وہ پاکستان میں موجود ہے اور ہم لمحہ بہ لمحہ اس کیس کی پرسیو کر رہے ہیں. باقی رہ گیا جے آئی ٹی کا میٹر, جے آئی ٹی انویسٹیگیشن, وہ سارا جہاں تک تھا ہم اس کے بارے میں اپنا موقف دے چکے کہ ہم چوروں اور قاتلوں کے سامنے پیش ہونے کو تیار نہیں تھے, نہ ہوئے. جو ہی یہ معاملہ عدالت میں گیا ہے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے کارکنان بھی, ہمارے لوگ عدالت میں باقاعدگی سے پیش ہو رہے ہیں, ہمارا استغاثہ چل رہا ہے اور ہم اس کو پرسیو کر رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب پاکستان سے باہر نہیں گئے, آج جدید دور ہے, پاکستان کے اندر موجود ہے. وہ ایک تحریک ہے, وہ کوئی شخصیت نہیں ہے کہ جن کے یہاں موجود ہونے سے ہی تحریک جو ہے وہ موبلائز ہوگی. ہم نے ہر مہینے احتجاج کیا ہے, ہم نے اپنی ریٹ پٹیشن داخل کی ہے, ہم نے باقر نجوی صاحب کی رپورٹ کو شائع کروانے کے لیے کورٹس میں بھی کیس کیے ہیں. اب یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے نہیں کر رہے تھے, یہ وکلاء نے کر رہے تھے. ہم نے اس کو پورا پرسیو کیا ہے, لیکن پاکستانی سسٹم جو جوڈیشری کا ہے آپ کو بھی پتا ہے کہ یہاں پر تو نسلیں گزر جاتی ہیں, 2-2, 3-3 نسلیں, پوتا بھی آ کر اس کیس کو لڑ رہا ہوتا ہے. تو اس نظام کو درست کرنے کی ضرورت ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا مرنا جینا شہداء کی فیملیوں کے لیے انصاف دلانا. بالکل ٹھیک ہے, مرنا جینا پاکستان میں ہے, یہ پہلے بھی ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ بارہا کہتے رہے, لیکن ہم نے دیکھا کہ 2 دفعہ عوامی تحریک نے بڑا پرجوش دھرنا دیا اور دونوں دفعہ وہ دھرنا بغیر کسی نتیجے کے ختم ہوا. مجھے یہاں پر ایک بریک لینی ہے, جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو رانا ارشد صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ عوامی تحریک نے جو ایف آئی آر درج کروائی تھی اس میں وزیر اعظم, وزیر اعلیٰ, وزیر داخلہ, تمام لوگوں کا نام تھا, ان کو کیسے کلین چٹ مل گئی. بریک کے بعد اسٹے ود اس. ویلکم بیک. رانا صاحب, عوامی تحریک نے ایف آئی آر میں وزیر اعظم کو نامزد کیا, وزیر اعلیٰ پنجاب کو کیا, ان کا نام ایف آئی آر سے کیسے نکل گیا, کیسے کلین چٹ مل گئی ان کو؟ اب سب کلین چٹ نہ ملی ہے. آپ کے سامنے ہے کہ ہر مقدمے کی ایک ایف آئی آر ہوتی ہے. جو پہلے دن ایف آئی آر درج ہوئی تھی بالکل اس میں 14 لوگ جو شہید ہوئے ہیں وہ وقوع تمام واقعات اس میں درج تھے. لیکن جب ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اور عوامی تحریک کا ہر کارکن ہمارے لیے قابل احترام ہے, جب ان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ آئی کہ ہم نے ایف آئی آر نئی درج کروانی ہے, تو وہ کچھ مہینوں کے بعد اپلیکیشن آئی تھی. جو پہلے اپلیکیشن آئی تھی اس میں سی ایم, پی ایم, وزیر داخلہ, وزیر ریلوے وابستہ شعبہ کے وزراء کا نام نہیں تھے. لیکن وہ بعد میں جو تھانہ شادمان میں کامل علی آغا صاحب لے کے آئے تھے اس میں یہ نام تھے. لہٰذا یہ بات ساجد بھٹی صاحب کی بالکل درست ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ پنجاب سے تعلق رکھنے والے کسی پولیس آفیسر کو جی آئی ٹی میں شامل نہ کیا جائے. تو دین صوبہ بلوچستان سے, بالکل ٹھیک ہے, صوبہ بلوچستان سے ایک سینئر ترین آفیسرز کو جی آئی ٹی کا ہیڈ بنایا گیا تھا, اور اس میں تمام ایجنسیز کے لوگ شامل تھے, آرمی کے نمائندے شامل تھے. ان کی انویسٹیگیشن کے بعد جو تھرولی اس میں سی ایم صاحب خود بھی پیش ہوئے تھے, اور انویسٹیگیشن کے بعد آپ کے کیمروں کی سپورٹ کے بعد جو وہاں پر موجود تھے, جو 24 گھنٹے جو وقوع رات سے لے کر صبح تک ہوا تھا, جو لوگ وہاں پر موجود تھے. اب آپ دیکھیں کہ اسلام کے مطابق ہمارا اسلام دین جو ہے, ہماری شریعت جو ہے, سردار دو محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, وہ فرماتے ہیں کہ قتل کا بدلہ قتل ہے, اور جو قتل کرتا ہے وہ گناہگار ہے. جو قتل نہیں کرتا, جو موقع پر نہیں ہوتا, جس کی سازش نہیں پکڑی جا سکتی, یا جو انویسٹیگیشن میں نہ ہو, تو ایک بے گناہ کو سزا بھی 302 کی دینا یہ بھی بہت بڑا جرم ہوتا ہے. لہذا اس انویسٹیگیشن کے مطابق جو لوگ گناہگار ڈکلیئر ہوئے وہ گرفتار ہیں, وہ جیل کے اندر ہیں, وہ گناہگار ہو چکے ہیں. اب عدالت اس کو کل ان کو پھانسی پہ لٹکا دے, ہفتے بعد لٹکا دے, وہ جو پروسیس ہے جو وکلا دونوں سائڈوں سے پیش ہونے ہوتے ہیں وہ ایک پروسیس جاری ہے. وہ سزائے موت ان کو ہوگی. ورثہ جو ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہے, اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کے درجات بلند کرے. میں سمجھتا ہوں ہم ان کے لیے دعا گو ہیں. مولانا صاحب ہمارے لیے قابل احترام ہے, انہوں نے کہا ہے کہ دھرنا دینا ہے, موسٹ ویلکم, وہ آئیں, مار روڈ پر وہ دیں گے. ہم ہر لحاظ سے سکیورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ان کی حفاظت کریں گے اور ان کو تحفظ مہیا کریں گے, جیسے ہم سب دیتے ہیں, باقی پارٹیوں کو بھی دیتے ہیں.
PTI ने जलसा किया, यानी कि कोई भी पार्टी को हो, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, हम इनको तहफ़्फ़ुज़ देंगे। बाकी जो आपने बात की कि धरना इनका देना हक है, वो 2012 में भी था इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, फिर 2014 में भी दिया। उसके बाद जो इनकी डिमांड थी जिस हद तक तस्लीम हुई, उसके बाद आज भी उनकी डिमांड अपनी जगह पर वो मौजूद है। और हम भी ये कहते हैं कि इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। जिसने गोली चलाई, जिसके हाथ में बंदूक थी, जिसने साजिश की, वो इंशाल्लाह कोई भी साजिद भट्टी साहब, क्या रिजल्ट निकलेगा? आपने GIT रिपोर्ट तस्लीम नहीं की, जो 2 धरने दिए गए वो भी बगैर नतीजे ख़त्म हो गए, अब 17 जून को एक फिर धरना देने जा रही है अवामी तहरीक, क्या नतीजा निकलेगा? मतलब आप कैसे चाहते हैं कि इंसाफ हो, क्या हो? इसमें पहले तो मैं ये अर्ज़ कर दूं, आपने 2-3 बार ये फरमाया है कि जी दोनों धरने बेनतीजा रहे और क्या ये भी बेनतीजा रहेगा, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। आपको लगता है कि क्या आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जी बिल्कुल, उसका मैं एहतराम करता हूं। हम जो एम और ऑब्जेक्टिव लेकर गए थे, हम उसमें कामयाब हुए हैं। हमने इस मुल्क के अंदर, ठीक है आप 10 टारगेट लेकर निकलते हैं, आप 7 या 8 अचीव करते हैं, लेकिन इसको ये कहना कि वो बेमकसद रहा, अवाम के अंदर शऊर आया, बिल्कुल आया। लोगों ने 62-63 हम FIR कटवा कर वापस आए, वो FIR जो यहां हाई कोर्ट के आर्डर पर भी नहीं कटी। और फिर उसके बाद यह कि जब आप अपनी जद्दोजहद को वाइंड अप कर लें तो नाकामी और कामयाबी तब होती है। ओवर तब्दील होने पर आप ये नहीं फैसला कर सकते कि जनाब ओवर तब्दील हुआ है तो लिहाजा मैच आप जीत गए या हार गए, या एक विकेट गिरने से कोई आप फैसला नहीं कर सकते। तो मैच अभी जारी है, हमारी जद्दोजहद जारी है, और इंशाल्लाह इसका इख्तिताम जो है वो इंशाल्लाह कातिलों की फांसी पर होगा। लेकिन सर जो हमने पहले देखा था, जो डॉक्टर साहब ने जिस तरह नारे लगाए थे और इनकलाब और निज़ाम की तब्दीली का नारा लगा कर निकले थे, वो निज़ाम तो वही है। और डॉक्टर साहब बारहा ये बात कहते थे कि जब तक निज़ाम तब्दील नहीं होगा तब तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो तहरीक थी वो उस तरह कामयाब नहीं हुई अवामी तहरीक की। ठीक है, आप जिस एंगल से आप देख रहे हैं, आपका सोचना अपनी जगह बजा हो सकता है, लेकिन ये एक जद्दोजहद है। हमने 68 साल एक माफिया के खिलाफ जंग लड़ी है, जिसने पूरे सिस्टम के अंदर अपने पंजे गाड़े हुए हैं। ठीक है, उसको उखाड़ने के लिए हमारी कोशिश थी कि हम पहले स्ट्रोक में उसको उखाड़ लें, दूसरे में उखाड़ लें, लेकिन हमारी जद्दोजहद आज भी जारी है और हम इंशाल्लाह इन पंजों को उखाड़ेंगे और इंशाल्लाह इस कौम का जो के ऊपर जो जुल्म और इस्तेसाल का निजाम मुसल्लत है, इसको खत्म करके रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। दूसरा एक बात मैं करूंगा, क्योंकि कुछ राना साहब ने चीजें कही हैं, मैं वो क्लियर जरूर करना चाहूंगा। हमने कहा था कि GIT में पुलिस का, पंजाब पुलिस से बंदा ना लिया जाए। बलोचिस्तान से जो बंदा लिया गया, वो बलोचिस्तान के बंदे का भी आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखें, उसकी जो बेशतर सर्विस है वो पंजाब में रही है और वो इन्हीं का परवरदा है, और यहां से वो ट्रांसफर हो गया और हमने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन दे दी थी। बिल्कुल सही। दूसरी बात यह है कि जब धरना हुआ था, हमारे मुज़ाकरात हुए थे, उसके दौरान मुज़ाकरात के दौरान सिंध से उमर हयात, गालिबन हयात उनके नाम में आता है, उनके ऊपर इत्तेफाक हो गया था, हमारा भी इत्तेफाक था, उनका भी इत्तेफाक था। तो उसके बाद फिर जो है बलोचिस्तान से बंदे को मुसल्लत करना, क्या उसका जवाब बनता है? क्योंकि वो अपने खास पैराए में लेके जाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इसको इस तरीके से किया। तीसरी चीज ये है कि आप कहते हैं जी कि कोई फलां लोग मौका पर मौजूद नहीं थे। मुझे यह बताया जाए, पंजाब पाकिस्तान में चारों सूबों में आप चले जाएं, पंजाब पुलिस किसके ऑर्डर पर काम करती है? कोई भी सूबाई जो पुलिस है वो किसके ऑर्डर पर गोली चली? क्या 3 किलोमीटर पर वजीर आला साहब घर में मौजूद है, सो रहे हैं? ये तो राना साहब बताएंगे। उनके ऑर्डर के बगैर तो गोली नहीं चल सकती। तो राना साहब बताएंगे। मुझे बात जरा पूरी कर लेने दे, मैं राना साहब की बात भी इंशाल्लाह पूरी सुनूंगा। तो उनके ऑर्डर पर चला, गोली उनके ऑर्डर पर चली है। पुलिस वालों की हमारे साथ क्या अदावत थी, क्या मुखालफत थी, हमने उनके साथ क्या किया था? अभी तो लेकिन राना साहब ने कहा पहले पत्थर बरसाए गए, डंडे बरसाए गए। राना साहब ने ये बात मैं अर्ज कर देता हूं ना, उसको भी मैं क्लियर कर दूं, फिर उस पर राना साहब अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दें। तो ये बात है कि पुलिस की हमारे साथ कोई रंजिश नहीं थी, अभी तक हमारा ना धरना निकला था, ना हमारी उनके साथ। आप पुलिस को कसूरवार नहीं समझते? मैं कसूरवार समझता हूं। अच्छा। लेकिन ऑर्डर देने वाला असल मुलजम है, मुजरम है हमारा, जिसके कहने पर उन्होंने ऐसा किया। हाँ सब गुजारिश ये है, रात को 1:15 बजे 1:30 बजे TMA का दल का अमला था। जो बात भट्टी साहब ने की, मैं भी वही एंडोर्स करता हूं कि रात को TMA का अमला था और AC रैंक के आदमी और DSP रैंक के लोग थे। ना 6 जिला तारक मौजूद है वहां पर, आप वीडियो देख सकते हैं। मैं अर्ज करता हूं, ना 6 जिला की पुलिस आई थी, ना 6 जिला के DPO थे, लोकल मैं समझता हूं कि टाउन के लोग थे। SP भी टाउन का होता है और उसी तरह TMO। गुजारिश ये है, जो पहला DSP इचरा जिसका मुंह जख्मी हुआ था, वो तो मिन्नत समाजत ही कर रहा था, और हम अदारा मनाजिल कुरान के गेट पर तो गए नहीं है, वो तो दूर थे। बात ये है कि जो लोग मौके पर मौजूद थे, जो कैमरे में मौजूद थे, आज वो लोग गिरफ्तार हैं।
اور دوسری میں بات کرتا ہوں، میں حلفن کہتا ہوں، اگر بٹی صاحب میرے بھائی ہیں، ان کا پوائنٹ آف ویو اپنی جگہ پہ ہوگا، میں حلفن کہتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہ ہم نے پولیس کو یا کسی شخص کو بندے مارنے کا کہا تھا، نہ اجازت دی تھی، نہ ہم سوچ سکتے ہیں، اور وہ معصوم لوگ جو مسلمان بھی تھے، ہمارے بھائی بھی تھے، ہمارے کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں چیمہ تھی، صاحب ہم انہیں کیوں مارتے؟ 2 سال ہمارا کیا اگر مقصد ٹھیک تھا ہے ان کو بالکل ٹھیک ہے، مارنے کا؟ اگر 2 سال مقصد میں عرض کرتا ہوں 2 سال اگر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب وطن واپس نہیں آئے تو پنجاب حکومت بھی خاموش رہی ہے. آج جب ڈاکٹر صاحب واپس آئے ہیں تو پنجاب حکومت نے بھی وہ سارے حقائق بیان کیے ہیں دوبارہ کہ 17 جون کو واقعہ کیسے پیش آیا. مطلب 2 سال بعد پنجاب حکومت کو کیوں یاد ہے؟ دیکھیں بیسیکلی نا یہاں پہ رانا صاحب کی پارٹی کے اکثر لوگ یہ بڑے اچھے سیاستدان ہیں اور یہ بڑے ماٹھے قسم کے یا اسٹیٹس مین ہیں. چلیں آپ نے ان کو اچھا سیاستدان مان لیا، یہ بھی ایک بڑے اچھے خوشگوار بات ہے. سیاستدان بہت اچھے ہیں، لیکن ہونا کیا چاہیے؟ ہونا نہیں چاہیے اچھے اسٹیٹس مین، بالکل صحیح ہے. مطلب اچھی گورننس کریں. یہ چکر نہ جو پاکستان میں مطلب اچھا زیادہ چکر دینا کہتے ہیں اچھا سیاستدان ہے. سو بیسیکلی بات جو ہے کہ یہ کہتے ہیں یہ بھی ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے. بھائی یہ کام تو ان کا ہے، یہ کام تو آپ کا ہے، یہ کام میرا ہے کہ ہم کہیں یہ ہونا چاہیے. یہ میڈیا کرے، سول سوسائٹی کرے، مظلوم کہے کہ یہ ہونا چاہیے. حکومت ہمیں 2 سال تک یہ بھاشن دیتی رہی ہے کہ یہ ہونا چاہیے، ہم بڑا دکھ ہے، ہمیں بڑی تکلیف ہوئی ہے، ہماری دشمنی کوئی نہیں تھی، انہیں گرفتار ہونا چاہیے، پھانسی لگنا چاہیے وغیرہ وغیرہ. پر رانا جب باہر ہٹی ہے جی، بالکل صحیح، ٹھیک ہے. وہاں پہ سلمان تھا ایس پی، سارے ملک سے باہر چلے گئے. کہ آپ کو ایشو کیا تھا؟ آپ کو ایشو یہ تھا کہ اگر ان کو پکڑا تو انہوں نے کہنا ہے کہ فلاں فلاں بندے نے حکم دیا ہے، پولیس نے ریوولٹ کرنا تھا. آپ نے 2-4 بندے تھانے دار لیول کے پکڑ کے اندر دے دیے. اور پھر بات بڑی امپارٹنٹ ہے جو بٹ صاحب نے بات کی ہے کہ دیکھیں انڈیا غاصب فوج کشمیر میں ان کو وٹے مارتے ہیں، گولی چلاتے ہیں، ناٹا ٹار گولی نہیں چلاتے. غزہ میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ اسرائیلی فوج کرتی ہے، وہ بھی پتھر مارتے ہیں ٹینکوں کو، وہ گولی تو نہیں چلاتے. پاکستان میں ہوا کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے پتھر مارے اور ہم نے 114 بندوں کو گولی مار دی. بالکل صحیح. یہ کبھی ہوا ہے؟ اور پھر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کراچی میں ہوا، کراچی میں کچھ بدماشوں نے کیا، ان لوگوں نے کیا جن لوگوں نے کئی سانے کیے، ٹھیک ہے، وہاں سٹیٹ نے نہیں کیا. یہ کام سٹیٹ نے کیا یہاں پہ. اور اسٹیٹ آج تک انصاف دینے میں ناکام ہے. اسٹیٹ انصاف کی راہ میں رکاوٹ ہے. اور اسٹیٹ جو ہے اس وقت بات کرتی ہے، الزامات لگاتی ہے، سازش ڈھونڈتی ہے، فلانا کام کرتی ہے جب ان سے انصاف مانگا جاتا ہے. بھائی آپ کو 14 لاشیں چھپائی نہیں جا سکتی. رانا صاحب اس بات کو تو تسلیم کرنا پڑے گا. اگر عوامی تحریک کے کارکنوں نے یہ مان بھی لیا جائے ایک لمحے کے لیے، آپ کی بات درست مان لی جائے کہ عوامی تحریک کے کارکنوں نے پتھر برسائے، ڈنڈے برسائے، کیا ریاست کا یہ کام ہے کہ اپنی عوام پر گولیاں برسانا؟ یہ پولیس کا یہ کام ہے؟ حافظ صاحب اگر پولیس کا یہ کام نہیں ہے، میں بھی مانتا ہوں، تو پھر گولی کیسے چلی رانا صاحب؟ تو پولیس گرفتار ہے نا، وہ وردی والا، وہ ایس ایچ او جس نے فائرنگ کی تھی، اور آج وہ ان کو سزائے موت نظر آ رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ کیوں نہیں نام لیتے یار؟ وہ اگر ہم نے کہا، میں نے کہا، میرے کسی کولیگ نے کہا ہے تو وہ نام لے. تو پھر رانا صاحب انڈائریکٹلی 132 لوگوں سے روک کے ملزم اور باقیوں کو بری جمع قرار دے رہے ہیں. اور میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، اگر گجرانوالے میں ڈنڈے مارتے ہوئے کوئی پولیس ملازم ہلاک ہو جاتا ہے تو وہ بھی ہوا کا بیٹا ہے، حضرت آدم کی اولاد ہے، وہ بھی مسلمان ہے، وہ بھی کسی کا باپ بیٹا ہے. وہ مر جائے تو وہ انسان نہیں ہے؟ اور اگر اسلام آباد میں ڈنڈے مار کر، کیل مار کر، پھینک کر زخمی کر دیا جائے اور تشدد کی مثالیں قائم کر دی جائے، میں کہتا ہوں اگر ظلم ہم کریں تو وہ بھی ظلم ہے، کوئی اور بھی ظلم کرے تو وہ بھی ظلم ہے. قانون سب کے لیے ایک جیسا ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو، میں تو، اور جو پولیس سمیت 4 لوگ اور بھی اسی وجہ سے انہی احتجاجوں میں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں. ساجد بھٹی صاحب پھر عوامی تحریک کو یہ بھی جواب دینا پڑے گا کہ جو اللہ پی ٹی وی پر حملہ ہوا، جو اور آپ یہ بات ختم کریں گے، کاش ہوتا بہتر کہ ہم نے تو ملزم پکڑے، ہم نے تو اپنے آپ کو عدالتوں میں انویسٹیگیشن میں پیش کیا. کاش کتنا اچھا ہوتا کہ تحریک انصاف اور عوامی تحریک ان لوگوں کو جنہوں نے پولیس والوں کو مارا تھا، جان سے مارا. بالکل ٹھیک ہے. اب جواب لینے دیں، مجھے اب ان سے جواب لینے دیں. ساجد بھٹی صاحب مجھے رانا صاحب جواب لینے دیں. جی ساجد بھٹی جواب لینے دیں. میں ان کی بات کو 100% ڈینائی کرتا ہوں. کسی جگہ بھی ایسا نہیں ہوا. ٹھیک ہے، جب آپ کا آمنا سامنا ہوتا ہے، اگر آپ، میرا یہ چیلنج ہے ان کو، یہ ثابت کر دیں کہیں بھی پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان نے پہلے جارحیت کی، میں لفظ جارحیت بول رہا ہوں، جو سزا دیں گے میں قبول کرنے کو تیار ہوں. بالکل ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ پرامن نکل رہے ہیں،
وہ اپنے شہداء کے لیے فاتحہ خانی کے لیے یہاں آ رہے ہیں, کیا جواز بنتا ہے ان کا محاصرہ کرنے کا؟ ڈنڈے پکڑ کے کیا فاتحہ جواز پڑھتے بنتا ہیں؟ ہے؟ آپ صاحب مجھے بتائیں, میں بھی مسلمان ہوں. نہیں, کیا ڈنڈوں کے ساتھ فاتحہ کیا پڑھی صرف جاتی ہے؟ عوام صرف مرنے کے لیے ہے یہاں پر؟ رانا صاحب انہوں نے آپ کی بات سنی ہے, یہ تو مناسب نہیں ہے. انہوں نے آپ کی بات سنی ہے. ڈنڈے ہو, ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہوں, ہم کہیں کہ یہ دور اب نہیں چلے گا. رانا صاحب انہوں نے آپ کی بات سنی ہے. یہ دور نہیں چلے گا کہ صرف گولیاں برستی رہیں. رانا صاحب انہوں نے آپ کی بات سنی جو ہے. ہے آگے مزاحمت کے لیے جو ہے وہ پتھر مارنے کا بھی حق نہیں ہے. اگر کسی نے اسلحہ اٹھایا تو ہم ملزم, اگر کسی نے پیر کی ہم ملزم, لیکن بنا پر ان کو روکا جائے. ایک پرامن دھرنا تھا اور اس دھرنے کے اندر جو پی ٹی وی پر حملہ کیا گیا وہ کیا تھا, وہ بھی آج ہمیں بتا دیں. میں عرض کر دیتا ہوں, پہلے بات آپ نے یہ کہی کہ میں تھوڑا سا پیچھے جانا چاہوں گا. پہلا میں آپ کو کلیئر کر دوں کہ ان کا آبجیکٹو بیریئر نہیں تھے, ان کا آبجیکٹو وہی تھا جو ڈاکٹر طاہر القادری کے جن نکالنے کا, ڈاکٹر طاہر القادری کے جن نکالنے کا. ان کا ٹارگٹ ڈاکٹر طاہر القادری کی فیملی تھی جن کو ختم کرنے کا منصوبہ لے کر یہ آئے تھے. اور میں اس بات کو ثابت کرنے کو تیار ہوں. پھر کیا وجہ ہے ڈاکٹر طاہر القادری کے گھر میں بیڈ روم پر فائرنگ کس بنا پر کی گئی, پھر ان کے گیٹ پر کیوں فائرنگ کی گئی, اور پی ٹی وی پر حملہ وہ عوام سے, عوام گئے ہیں وہاں پر, ہمارا اس میں نہ کوئی لینا دینا نہ کچھ. لیکن عوام تو آپ کے تھے نا, کارکنان تھے سارے. تو وکٹی کا نشان ہم نے بنایا تھا, اور پی ٹی وی پر حملہ کر کے, پارلیمنٹ پر حملہ کر کے وکٹی کا نشان ہم نے بنایا تھا. محترم ڈاکٹر اگر وکٹی کا نشان بنایا تھا تو مجھے بتائیں نا, رانا ثناء اللہ جیل میں جب کمیشن میں گئے تھے تو وہ کس بنیاد پر وکٹی کا نشان بنا کر گئے تھے؟ 14 لوگوں کو شہید کرنا وکٹی کا نشان بنتا ہے. وزیر قانون رانا ثناء اللہ کو اس وقت جو ہے وہ عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا, اور تقریباً 1 سال اور 2 ماہ بعد ان کو دوبارہ اپنے عہدے پر فائز کر دیا گیا. یہ تھا پنجاب حکومت کا انصاف. دیکھیں بیسیکلی رانا صاحب جو ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ مطلب شواہد ہوتے ہیں, صحیح انفارمیشن تو گورنمنٹ لے سکتی ہے. بالکل صحیح. اور گورنمنٹ کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ اپنے لوگ جو ان کے انوالو ہیں ان کو پکڑنا, مطلب ہم بھی عوام ہیں, ہمارا بھی آج جو وزیر اعظم ہے, یہ وزیر اعلیٰ وہی ہے. ہمارے لوگوں نے اگر غلطی کی ہے تو رانا صاحب کو یہاں بیٹھ کے انہیں ہمیں تانے نہیں دینے چاہیے. بالکل ٹھیک. انہیں پکڑ کے اندر کرنا ان کی ذمہ داری ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ پولیس والے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے. وہ تو میں بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو پی ٹی آئی کے لوگ ہوں, پیٹ کے لوگ ہوں, ایم کے ایم کے لوگ ہوں, مسلم لیگ کاف کے ہوں, اے این پی کے ہوں, فضل الرحمان صاحب کے ہوں, جس نے بھی غلطی کی ہے وہ پکڑنا, اگر یہ نہیں پکڑتے تو مینشن کرتے ہیں, جیسے آج کل کہہ رہے ہیں فلانا بھی کرپٹ ہے, فلانا بھی کرپٹ ہے, پکڑتے نہیں ہیں اور کہتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ بھی آپ کیوں نہیں پکڑتے, بڈی کیوں بنتے ہو. تو ہر پروگرام میں فرینکلی اسپیکنگ میں لفظ بول رہا ہوں معذرت کے ساتھ, ہر پروگرام میں مسلم لیگ نون کے لوگ بےزتی کروا کے جاتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں پکڑتے کیوں نہیں ہیں, تو پھر کہتے ہیں وہ کرپٹ ہے, پھر کہتے ہیں پکڑتے کیوں نہیں. بالکل ٹھیک ہے. مجھے یہاں پر بریک لینی ہے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج مجھے یہاں سے آپ سے کنٹینیو کریں گے. عوامی تحریک کے سربراہ ڈاکٹر طاہر القادری نے آرمی چیف سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ ہمیں انصاف دلائیں. ساجد بھٹی صاحب سے یہ پوچھیں گے کہ کیا اب حکمران یا عدالتیں انصاف دینے کے قابل نہیں, کیا اب آرمی چیف انصاف دیں گے؟ ہمارے ساتھ رہیے گا, اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایک بار جمشید چیمہ صاحب ایک اپنی بات ختم کر لیں, پھر میں ساجد بھٹی صاحب سے یہ پوچھوں گا کہ عوامی تحریک کے قائد نے آج آرمی چیف سے انصاف کا مطالبہ کیا. میں پہلے اسی بات کا جواب کہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں یہ بات تو سچ ہے, مگر بات ہے رسوائی کی. کہ اگر طاہر القادری صاحب کو ان سے انصاف کا مطالبہ کرنا پڑ رہا ہے تو بڑی رسوائی کی بات ہے اس ملک میں, کہ اس کا مطلب عدالت پریویل نہیں کر رہی یہاں, اس کا مطلب گورنمنٹ جو کام نہیں کر رہی. سو اس میں اصولی بات کرنی چاہیے, یہ مطلب پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, پوائنٹ اسکورنگ نہیں ہونی چاہیے. اصولی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے اس نے اگر انصاف نہیں دیا, اور ڈیفینیٹلی یہ اس بات کو یہی کافی پروف ہے کہ یہ قتل انہوں نے کیے ہیں, اور اتنے لیول پہ کبھی قتل نہیں ہوئے. لہٰذا میں سمجھتا ہوں مسلم لیگ نون کی جو گورنمنٹ کرپشن کا اس سے بڑا الزام ہے, نکمے پن کا بڑا الزام ہے, ڈیٹا فجنگ کا الزام ہے, لیکن اس سے بھی بہت بڑا الزام یہ ہے کہ اپنے ہی عوام کو یہ قتل کرتے ہیں. اور پھر اس میں صرف یہ طاہر القادری صاحب کی بات نہیں ہے, ہمارا آپ کہہ لیں کہ جہاں عمران خان صاحب گجرانوالہ میں حملہ ہوا, ہمارا کارکن شہید ہوا, وہاں جہلم میں, فیصل آباد میں شہید ہوا, شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر میں. میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ نون جو اچھائی تھی اس کی, لوگ کہتے تھے کہ مطلب ان پارٹی میں اس کا نام نہیں آتا تھا جن کی آپ کہہ لیں ملیٹنٹ ونگ تھے, لیکن اب مسلم لیگ نون کا ملیٹنٹ ونگ سامنے آیا اس سارے کیس میں, سارے ایپیسوڈ میں, یہ بات جو ہے میں سمجھ جمہوریت کے لیے باقاعدہ. بالکل ٹھیک ہے. ساجد بھٹی صاحب, آرمی چیف سے کیوں انصاف مانگا گیا آج؟ ڈاکٹر طاہر القادری نے کہا کہ آرمی چیف ہمیں انصاف دیں. آرمی چیف صاحب سے انصاف ہم نے نہیں مانگا. نہیں, ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا یہ بیان ہے. ڈاکٹر صاحب کے جملے آپ کے پاس بھی ریکارڈنگ میں موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب نے یہ کہا کہ ہمیں انصاف دلانے میں مدد کرے یا انصاف دلائے. یہ وہی بات ہوئی نا, آرمی چیف سے انصاف مانگنا, دینا اور دلانے میں فرق ہے. بالکل صحیح. نمبر 1 اس کی وجہ یہ ہے کہ لاشیں ہماری گری,
हमारे ऊपर इन्वेस्टिगेशन की टीमें मुसल्लत की गई हमारी मर्जी के खिलाफ, हम उनमें शरीक नहीं हुए, उसके बावजूद जो रिपोर्ट्स बनी वो रिपोर्ट्स तक आज तक हमें रसाई नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बाकर नजवी साहब की रिपोर्ट हमारी 100 बार मुतालबे के बावजूद उसको क्यों दबाया गया है? क्योंकि उसमें कातलों के नाम और उनके घर के पते हर चीज लिखी हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो जब ये नहीं हुआ, FIR नहीं हुई, और सबसे बड़ी बात, अगर ये जुर्म है आर्मी चीफ को कहना, तो मेरा बुनियादी सवाल ये है, नहीं आप इदारों को बीच में क्यों लेकर आ रहे हैं? इदारों की बात कर रहा हूं ना। मैं सवाल करता हूं कि जब पूरे का पूरा जुडिशरी सिस्टम फेल हुआ, उसके बाद फिर फौजी अदालतों का कानून भी इसी पार्लियामेंट ने पास किया, तो पार्लियामेंट से पहले सवाल बनता है, और यह सबूत है इस बात का कि हमारा जुडिशियल सिस्टम फेल हो चुका है। ये अगर बम बारूद से भरे हुए दहशत गर्दों को, जो सिविलियन है ना, वो 1 है, 2 है, 10 है, उनको सजा देने की अहलियत ये निजाम नहीं रखता, तो हुक्मरानों को फांसी देने का, पुलिस की वर्दी में मलबूस कातलों को किस तरह सजा दे सकता है? हमारा मुतालबा है कि एक बात सिर्फ 1 मिनट में खत्म करूंगा कि अगर कोई दहशतगर्द किसी जगह भी पुलिस की वर्दी पहनकर दहशतगर्दी करता है, फायरिंग करता है, उसका सारे केसेस जो हैं वो फौजी अदालतों में चलते हैं। तो ये जो दहशतगर्द पुलिस की वर्दियां पहनकर आए थे, इनका केस भी फौजी अदालत में चलना चाहिए। इसके अलावा क्योंकि हर इदारे पर कब्जा हुक्मरानों का है, वो हमारे कातिल हैं। राणा साहब, जस्टिस बाकर नजवी की रिपोर्ट जो है वो क्यों शाया नहीं की गई, क्यों मंजर आम पर नहीं लाई पंजाब हुकूमत? हाफिज साहब, जस्टिस नजवी वाली जो रिपोर्ट है ना, वो मुद्दइयों की डिमांड पे बनी थी। वो गवर्नमेंट ने कहा था कि फौरी तौर पर इसकी एक रिपोर्ट जो होती है, इब्तदाई रिपोर्ट, फॉर्मल रिपोर्ट जो है वो एक आई थी, और उसको उन्होंने कहा था डिनाई कर दिया था, उसमें पेश नहीं हुए थे। लेकिन वो रिपोर्ट तो मंजर आम पर नहीं लाई। एक मिनट, आप उनकी बात सुने, भट्टी साहब आप उनकी बात सुने। वो जब हियरिंग करते थे जी, आप हदीस फरमा लेना, लेकिन मुझे गलती उनको बात कर लेने, बात कर लेने, बोलने दे, मेहरबानी करें। बोले आप। जब जस्टिस साहब हियरिंग कर रहे थे, सिविल सोसाइटीज के लोग वहां जाते थे, सैकड़ों बुकरा जाते थे, और हम भी बतौर मुल्जम वहां पेश हुए। प्रिंसिपल सेक्रेटरी CM पेश हुए, मिनिस्टर लॉ से ने रिजाइन देकर पेश हुए, और उसके बाद IG पेश हुआ, चीफ सेक्रेटरी पेश हुआ। तो मेरे भाई, हमारा इस्लाम सिखाता है कि मदइयों को भी इंसाफ के लिए जाना चाहिए था। ये सियासत हो रही थी, ये सोच है। और वहां पर मुझे बात करने थे, उनको बात ऐसे नहीं, मुझे उनको बात करने। अच्छा, बात करने। वहां पर रिपोर्ट हुई, बाद जब आपको मौका मिलेगा फिर आप बात कीजिएगा, जब आपको मौका मिलेगा फिर आप बात कीजिएगा। राणा साहब आराम से, जब आपको मौका मिलेगा फिर आप बात कीजिएगा। राणा साहब आराम से, मौका मुझे जरूर है। आप साहब, मैंने सब्र किया, मेरी ख्याल, अगर मेरी बात आप बात करें, आराम से आप बात करें। वहां पर सैकड़ों लोगों ने आकर अपनी अपनी शहादतें दी, सिविल सोसाइटीज के लोग आए। मैं समझता हूं कि जो मरने वाले वो हम में से हैं, वो मुसलमान भाई हैं, हमारी ना उनसे दुश्मनी थी, उनके असल कातलों तक पहुंचने के लिए सब कुछ किया था। नंबर 1। नंबर 2, जब इन्होंने कहा कि हम उसको नहीं मानते, हमें जेटी चाहिए सूबे से बाहर, तो जब हमने, और मैं ये कह दूं, जो DMG ग्रुप होता है या पुलिस, वो जो मुलाजिम होते हैं वो चारों सूबों में सर्विस करते हैं, किसी एक सूबे में सर्विस नहीं करते, वो राउंड क्लास उनको करनी पड़ती है। हमने जो GIT बनाई वो सूबा बलोचिस्तान से बनाई, जो इंक्वायरी, बिल्कुल ठीक है, उस पर बात हो गई राणा साहब। हम CM साहब खुद पेश हुए, सब पेश हुए। जब वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है, जिसमें आर्मी की एजेंसीज के लोग थे, उसके बाद 1.5 साल के बाद राणा सनाउल्लाह साहब की बहाली होती है, जब इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होती है। बिल्कुल ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन राणा साहब, चूंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, मैं सिर्फ आधा मिनट लूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि धरने इंसाफ के, ये मुल्क सबका है, किसी एक पार्टी का नहीं है। आज मुल्क के अंदर एक सादी राहदारी और ज़र्ब अदब के लिए इंटरनेशनल साजिशें हो रही हैं, मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम पैदा किया जा रहा है, रोड ब्लॉक, तोड़ फोड़। मैं कहता हूं पार्लियामेंट पर हमला करना और वहां पर कफन ले जाना और कहना कि हम ये कर देंगे। अब आप उनको बात करना, मेरे प्रोग्राम का वक्त, प्रोग्राम का टाइम भी कम है। साजिद भट्टी साहब जी अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऐड कर दें। जी, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये जो बात कहते हैं, हमने उसको तस्लीम नहीं किया जुडिशल कमीशन को, ये बात दुरुस्त है। ठीक है, आपने एक तरफा बयान दिए, एक रिपोर्ट बनी, वो रिपोर्ट शाया ना करना किस बात की दलील है? इसकी बात की दलील है कि उसमें उंगली जो है वो वजीर आला साहब की तरफ उठी है। हमारा ये मुतालबा शाया करें, हम उसको मुस्तरद करते हैं या नहीं करते, ये बात की बात है। तो उसको छुपाना इस बात की अक्कासी है कि कातलों के नाम, उनके घरों के पते और उनके टेलीफोन नंबर उस रिपोर्ट में लिखे हुए हैं, उसको पब्लिक में आम किया जाए ताकि लोग देखें कि कातिल कौन है। बिल्कुल ठीक है। राणा साहब, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी कम है, एक और धरना दिया जा रहा है
पंजाब हुकूमत तैयार है उसके लिए 17 जून को फिर? मोस्ट वेलकम। ताहिर काजी साहब हमारे बुजुर्ग भाई हैं, वो धरना दें, हम उनकी हिफाजत भी करेंगे और जो उनकी मजीद उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये मुल्क सब का है, अदारों को रोकना, रोडों को रोकना। चीमा साहब, इसहाक डार साहब, शहबाज शरीफ साहब उंगली खड़ी करके जितनी भी बातें कर लें, अगर इस केस का फैसला नहीं होता तो इनकी गवर्नेंस पे इतना बड़ा दाग है, इतना बड़ा दाग है कि बाकी सारी चीज़ें ख़त्म है। बिल्कुल ठीक है। साजिद भट्टी साहब, आज वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह ने कहा है कि ताहिरुल कादरी साहब का दोबारा एहतजाज का प्लान है, तो 17 तारीख को क्या होने जा रहा है? धरना दिया जाएगा, वो धरना भी उतना ही तवील होगा जितना पहले 2 धरने थे, क्या होने जा रहा है? पहली तो बात यह कि जिस तरह राना सनाउल्लाह साहब तो एक आदी मुजरम है, उन्होंने तो हमेशा जो है वो दहशत गर्दों का ही साथ दिया है। ये भी उनका जो है वो सच के ऊपर दहशत गर्दाना हमला है जो उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो जितने हकायक बताए हैं। दूसरी बात यह है कि हम ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके हैं हमारे पास, हम एहतजाज करने जा रहे हैं। डॉक्टर साहब जो है वो इंशाल्लाह परसों 17 तारीख को आइंदा का लाए अमल बयान करेंगे। हम बतौर कारकुन वो जो हुक्म देंगे, अगर वो प्रोलॉन्ग करने का कहेंगे तो प्रोलॉन्ग करेंगे, वो घर जाने का कहेंगे तो हम घर चलेंगे। ये डॉक्टर साहब के पास है। नहीं मतलब यानी कि अभी कोई अवामी तहरीक का प्लान नहीं बना हुआ कि उसको प्रोलॉन्ग करना है या उसको डॉक्टर ताहिरुल कादरी के कारकुनान को बहुत लंबे मंसूबों की जरूरत नहीं होती। डॉक्टर साहब का एक जुमला वही हमारी प्लानिंग। अगर राना साहब चूंकि जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है उनके साथ मुआहिदा भी हुआ अवामी तहरीक का कि धरना उसी दिन खत्म करना है, अगर धरना नहीं खत्म किया जाएगा तो क्या होगा? दूसरा मुझे ये भी बता दीजिएगा कि 2 साल बाद ही क्यों पंजाब हुकूमत को ये ख्याल आया कि वो सारे हकायक दोबारा पेश करें? नहीं हाफ़िज़ साहब, हकायक तो सबके सामने हैं। आज राना सनाउल्लाह ने बड़े डिटेल करता हूं ना, इसलिए कि जब केस की इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हो चुकी है, केस की ज़िम्नियाँ लिखी जा चुकी हैं, मुल्ज़म गुनाहगार हो चुके हैं, केस अदालत में है, तो अब पुलिस, आप भी मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, जब चलान सबमिट हो जाता है कोर्ट में, जब वहां पर हियरिंग हो रही होती है तो फिर अदालत ने फैसला सुनाना है। और मैं समझता हूं कि डॉक्टर काजी साहब हमारे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन उनको पाकिस्तान के अदारों के साथ वही सलूक उनका ज़हन में होना चाहिए जो आम एक आदमी का है। मैं समझता हूं कि कानून से बालातर ना कोई अदारा होता है, ना कोई शख्स होता है। 302 के जुर्म के तहत कोई बचेगा नहीं। जिसने फायरिंग की है वो सजाए मौत उनके मुकद्दर में लिखी जा चुकी है, और जिसने आर्डर दिया है, मैं समझता हूं कि आज तक तमाम एजेंसी, बिल्कुल सही, मैं आपके चैनल की वजह से चैलेंज करता हूं, किसी ने कोई टेप रिकॉर्ड टेलीफोन गुफ्तगू लेके आया हो, किसी के पास को प्रूफ लाया हो, तो हम वो भी भुगतने के लिए तैयार हैं। पुलिस की कन्वर्सेशन भी आ चुकी हुई है सबके सामने। मुझे पता है बाकर नजफी की लिखवा लें, डॉक्टर साहब से आप लिखवा लें कि वो उस रिपोर्ट पर अमल कर लेंगे, वो बिल्कुल मानने को तैयार है। रिपोर्ट पे अमल करना हमारी जिम्मेदारी नहीं। हम तो इनसे कब आप आराम से बात करें, वो इनसे पूछ लें कि आया अगर वो उस रिपोर्ट को फाइनल हद भी मानते हैं तो हम उस पर भी सोच विचार जरूर करेंगे, और वो भी मैं समझता हूं कि हम लाने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर ये कहें तब भी सोच और उस रिपोर्ट में 142 मुल्ज़िमान का कब्ज़ और ये प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तरीके चूंकि सियासी तो इसमें कोई किरदार अदा करेगी कि अगर पंजाब हुकूमत और सिटिंग पीएम के खिलाफ अगर पंजाब हुकूमत को शाया कर देती है रिपोर्ट तो ताहिरुल कादरी साहब उसको मान लेंगे? आप चूंकि सियासी कजन भी हैं तो ताहिरुल कादरी साहब को मना लेंगे इस पर? नहीं, बात सियासी कजन की नहीं है। बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये नहीं है कि हुकूमत जो है ना, एक रिपोर्ट आई है, हुकूमत ने जुडिशल कमीशन बनाया, उसकी रिपोर्ट आ गई और हुकूमत ब्लैकमेल करे कि आप मानोगे तो हम शाया करेंगे। ये तरीका नहीं है। बिल्कुल राना साहब एक मिनट, और हुकूमत को रूटीन में उसे शाया करना चाहिए। और देखें, मैं समझता हूँ कि जब इन्होंने नहीं शाया की तो लोगों के जहन में शकूक व शुबहात बढ़े। अब पंजाब के जो 10 करोड़ लोग हैं, कम से कम 11 करोड़ और बाकी पूरे पाकिस्तान के भी ये इसरार बार बार बढ़ रहा है कि बाकर नजफी की रिपोर्ट छापें और नहीं छाप रही तो वो शकूक व शुबहात भी बढ़ रहे हैं। लिहाजा इसरार भी बढ़ रहा है, शकूक व शुबहात भी बढ़ रहे हैं, और गवर्नमेंट फिर वही काम ब्लैकमेल ना करे कि जनाब आप मानेंगे। और दूसरी बात, राना साहब आप, मैं समझता हूँ यहाँ पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं, आप वर्कर हैं, पहले मुझे ये बताएं कि हम अगर कहें कि हम मान जाएंगे तो आप छापेंगे? ये तो मुझे बता देना। आप लेकर दे दें, हम इस पर सोचेंगे। चिमा साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने जितनी कॉल दी है उस पे अवाम ने हमेशा जो है
कर रहे हैं। इंशाल्लाह हाँ, ये बस कर रहे धरना हैं। भी लाखों अफराद साजिश का हिस्सा है। बिल्कुल ठीक है। ये और मेरे धरना- ख्याल का ये प्रोग्राम इस खत्म हो बात रहा है। के कातिलों की फांसी से नाज़रीन, प्रोग्राम का इंशाल्लाह वक्त ये खत्म हो रहा है। जो है संगमील साबित होगा। डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक दफ़ा फिर पाकिस्तानी सियासत में आ चुके हैं और 17 तारीख को दोबारा धरना दिया जा रहा है। देखना यह है कि ये धरना कितना तवील होता है और पंजाब हुकूमत इस धरने को किस तरह टैकल करती है, ये देखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।